السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو اردو گرامر کی چند اصطلاحات کے بارے میں ہے، یعنی ہم پڑھیں گے صفت کی اقسام۔ اردو گرامر کا موضوع ویسے تو بہت وسیع و عریض ہے، لیکن میں آج بات کروں گی ان اصطلاحات کی یا اس موضوع کی جو جماعت ششم کے طلباء و طالبات کے لیے بہت کارآمد یعنی فائدہ مند ہوگی۔ اس موضوع یعنی اس ٹاپک کی تصاویر کی مدد سے وضاحت کی جائے گی تاکہ آپ ان کو آسانی سے سمجھ سکیں اور ذہن نشین کر لیں۔ ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیے اور سمجھیے۔ جی تو طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں صفت۔ اس میں صفت وہ اسم ہے جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی کی کیفیت کو ظاہر کرے، جیسے یہ مکان اونچا ہے، آپ کے دانت سفید ہیں۔ اب مکان کا اونچا ہونا کیا ہے، بڑا ہونا کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، اس کی خوبی ہے۔ آپ کے دانت سفید ہیں یعنی دانتوں کا سفید ہونا اس کی خوبی ہے۔ ان جملوں میں طلباء و طالبات سفید اور اونچا اس میں صفت ہیں، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے موصوف کی کیا کیفیت ہے، ان کا موصوف کس حالت میں ہے۔ سبز جھنڈا، سرخ پھول، سنہرا دن، 10 پرندے، موٹا لڑکا، ملائم بستر اور میٹھے پھل، یہ اس میں صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جھنڈے کا ہرا ہونا، یہ اس کی صفت ہے۔ اب جو پھول ہے اس کا سرخ ہونا اس کی صفت ہے۔ سنہرا دن، اب دن کا سنہرا ہونا، چمکدار ہونا جو ہے، روشن ہونا اس کی صفت ہے۔ اب 10 پرندے، پرندوں کا 10 ہونا جو ہے ان کی صفت ہے، ان کی خوبی ہے۔ اب لڑکا جو ہے وہ موٹا ہے یعنی ہیلدی ہے، ہیلدی ہونا اس کی صفت ہے۔ اب جو ہمارا بیڈ ہے، ہمارا میٹرس ہے، اس کا ملائم ہونا، اس کا سافٹ ہونا، اس کا اچھے سے صاف ستھرا ہونا جو ہے وہ اس کی خوبی ہے، اس کی صفت ہے۔ اسی طرح جو فروٹس ہیں، پھل ہیں، ان کا میٹھا ہونا جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ صفت کو، اس میں صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سب موصوف کی خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو طلباء طالبات، اب ہم بات کریں گے اس میں صفت کی اقسام کی۔ اس میں صفت کی 4 قسمیں ہیں، جس میں سے نمبر 1 پر ہے صفت ذاتی۔ صفت ذاتی وہ صفت جس کا تعلق کسی چیز کی ذات سے ہو یا کسی شخص کی ذاتی کیفیت کو ظاہر کرے۔ جیسے مثال دیکھ لیتے ہیں، نیک عورت نے قربانی دی۔ جی، یعنی یہ جو عورت ہے اس کی کیا خوبی ہے کہ وہ بہت نیک ہے اور وہ بہت اچھی ہے۔ تو یہ صفت اس کی ذات میں پائی جاتی ہے، اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی شخصیت میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ صفت اس کی صفت ذاتی ہے۔ اب آگے اگلی مثال دیکھیں، بہادر لڑکے نے بچے کی جان بچائی۔ اب یہ جو بہادر لڑکا ہے اس کی کیا خوبی ہے کہ یہ لڑکا بہادر ہے۔ ہاں جی، تو لڑکے کی صفت کیا ہوئی؟ بہادر ہونا اس کی صفت ذاتی ہوئی۔ ہاں جی، ان جملوں میں نیک اور بہادر صفت ذاتی ہے اور یہ اپنے موصوف کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ اب آگے دیکھیں، ایک مثال ہے، احمد ندیم بہت بہادر سپاہی تھا، اس نے بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا، اس کی نیکی اور اعلیٰ اخلاق کا چرچا ہر طرف تھا۔ اب اس مثال میں دیکھیں، احمد کی ذاتی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی احمد ندیم جو کہ ایک بہادر سپاہی تھا، اس کی ذات میں بہادری کے علاوہ نیکی اور اعلیٰ اخلاق جیسی صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ ہاں جی، تو یہ تمام صفات کیا ہوئی؟ اس کی ذاتی خوبیاں ہوئی۔ تو ان سب کو کیا کہیں گے؟ ان سب کو ہم صفت ذاتی کہیں گے۔
तो प्यारे बच्चों अगली सिफ्त देखते हैं। अगली सिफ्त है हमारी सिफ्त निस्बती। सिफ्त निस्बती वो सिफ्त है जो किसी चीज का या शख्स का ताल्लुक किसी जगह या वाक़ये से जाहिर करे। जैसे ये मुल्तानी हलवा है, बनारसी साड़ी ले लो, और तीसरी मिसाल है पाकिस्तानी टीम जीत गई। फिकरात में इन जुमलों में मुल्तानी, बनारसी और पाकिस्तानी सिफ्त निस्बती हैं और ये अपने मौसूफ का ताल्लुक एक ख़ास इलाके से ज़ाहिर कर रहे हैं। जैसे मुल्तानी हलवा, मुल्तानी हलवे को मुल्तान में बनने की वजह से मुल्तानी हलवा कहा जाता है, और बनारसी साड़ियाँ जो कि बनारस में बनती हैं तो इन्हें बनारसी साड़ी कहकर बनारस से निस्बत दे दी। और पाकिस्तानी टीम जो कि पाकिस्तान में बनाएगी और पाकिस्तान की तरफ से खेलेगी तो टीम को पाकिस्तान से निस्बत दे दी। अब देखें, चीनी बच्चे, देहाती लोग, लाहौरी चने। अब बच्चों को किससे निस्बत दी? चीन से। अब लोग जो है वो देहाती भी हैं, ठीक है, देहात में रहते हैं तो उनको देहाती लोग कह दिया। अब जो चने हैं वो लाहौर में बने हैं तो उन्हें लाहौर से निस्बत दे दी, लाहौरी चने कहा गया। इस तरह इसमें चीनी, देहाती और लाहौरी लफ्ज़ जो है अपने मौसूफ का ताल्लुक इस इलाके या जगह से जाहिर कर रहे हैं। इस तरह आप और भी बहुत सी मिसालें दे सकते हैं, जैसे ईरानी कालीन, पाकिस्तानी बच्चे, शहरी लोग, यानी शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं उन्हें शहरी लोग कहा जाता है। इस तरह ये जो अल्फाज हैं अपने मौसूफ का ताल्लुक इस ख़ास जगह या इलाके या मुल्क से ज़ाहिर कर रहे हैं। इन तस्वीर की मदद से आप बहुत आसानी से इनका मफ़हूम समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। हमारी तीसरी और अगली सिफ्त है सिफ्त अददी। सिफ्त अददी वो सिफ्त है जिसमें किसी चीज़ की तादाद ज़ाहिर हो, जिसमें गिनती को ज़ाहिर करने वाले इस्म इस्तेमाल किए जाएं। मसलन 4, 7वां, 10, दोगुनी, हज़ारों। ये सब अल्फाज क्या कहलाएंगे? सिफ्त अददी। अदद को अगर हम देखें तो अदद किसे कहते हैं? अदद की हम बात कर लेते हैं। गिनती को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज को अदद कहा जाता है। जी, तो जुमले देखते हैं अपने। आयशा के पास 1000 रुपए हैं। अबू बकर 5वीं जमात में पढ़ता है। अब इसमें 1000 और 5वीं ये क्या है? सिफ्त अददी। अब मैं आपको कोई और जुमले बताऊं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं वो अभी तीसरा सवाल लिख रहा है, इसमें तीसरा क्या है? सिफ्त अददी। और दूसरा जुमला देखें, मैंने दोनों सबक याद कर लिए हैं। अब ये दोनों जो है, दोनों सबक, दोनों ये सिफ्त अददी है, ये सिफ्त अददी को जाहिर कर रहे हैं। और कुछ मिसालें देख लेते हैं सिफ्त अददी की। बच्चे ने 2 टॉफियां खाई। मैं तीसरे पारे पर हूँ। मेज पर 4 किताबें हैं। अब इसमें देखें 2, तीसरे और 4, ये किसको जाहिर कर रहे हैं? ये सिफ्त अददी को जाहिर कर रहे हैं। तो तलबा व तालिबात, हमारी अगली और चौथी सिफ्त है सिफ्त मिकदारी। इसकी तारीफ देख लेते हैं। ये वो सिफ्त है जिसमें किसी चीज़ की मिकदार, नाप या जिसामत जाहिर हो। मसलन 5 गज कपड़ा, 4 किलो आटा, ज़रा सी शक्कर और चुल्लू भर पानी। अब इन मिसालों में ये सब मिसालें जो है ये सिफ्त मिकदारी हैं। इसमें आप चीज़ की मिकदार का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं मगर इसे गिन नहीं सकते। जैसे एक मिसाल है कि आज मैच में कम गोल हुए, यानी कुछ गोल हुए, उनकी तादाद का पता नहीं, अदद का अंदाज़ा नहीं कि 1 गोल हुआ या 4 गोल हुए, जैसे आपने सिफ्त अददी में पढ़ा और समझा। तो इस तरह की चीज़ों को कहा जाता है सिफ्त मिकदारी। सिफ्त मिकदारी की कुछ और मिसालें देख लेते हैं। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाएं और उसे कहें 5 किलो चावल तोल दो। इसमें आपने अदद नहीं बताया, तादाद नहीं बताई चावलों की, क्योंकि हम चावलों को गिन तो नहीं सकते ना,
हम तो उसकी तादाद तो नहीं बता सकते, हम तो उसकी मिकदार बताएंगे कि 5 किलो चावल तोल दो। इसी तरह अगर हम फल फरोश के पास जाएं और हम उसे कहें कि थोड़े से फल दे दो, अब हमने फलों की तादाद तो हम गिन सकते हैं फलों को, लेकिन हमने उनका अदद नहीं बताया, हमने उनकी मिकदार बताई है कि थोड़े से दे दो बस। इसी तरह अगर हम लिक्विड चीज़ें लेने जाएं, ये जैसे 3 लीटर पानी, हमने पानी लेना है तो हम लीटर बताएंगे, हम गिन नहीं सकते पानी को। इसी तरह अगर हम दूध लेने जाएं तो हम बोलेंगे 2 लीटर दूध दे दे। तो ये इन चीज़ों की मिकदार है। तो इस तरह की मिकदार को कहा जाता है सिफ्ते मिकदारी।